రుద్రాక్ష వైభవం. ఓం జ్యోతిష్పతిం త్వా సాధయామి జ్యోతిష్కృతం త్వా సాధయామి జ్యోతిర్విదం త్వా సాధయామి భాస్వరీం త్వా సాధయామి జ్వలంతీం త్వా సాధయామి మల్మలా భవంతీం త్వా సాధయామి దీప్యమానాం త్వా సాధయామి రోచమానాం త్వా సాధయామి రస్త్వాం త్వా సాధయామి బృహజ్యోతిషం త్వా సాధయామి బోధయంతీం త్వా సాధయామి జాగృతీం త్వా సాధయామి. దీపరాజాయ నమః. దీపమలంకృత్య స్వయమలంకృత్య గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పర ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः. आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाना घुताति शिग्वान्नो वाचं पृषति शृणोतु. श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. मम आग्ने वर्चो विहवेश्वस्त्वमयन्त्वेन्धानास्तनवं पशेमाम् मह्यन्नमन्दां प्रतिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतनादयेम. मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः. ममान्तरिक्षमरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवताङ्गामे अस्मिन्. मयि देवा द्रविणमायुजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः. देव्या होतारावनिषन्त पूर्वे रिष्णास्याम तनुवा सुवीराः. मह्यं जयन्ति मम यानि हव्यागोतिः सत्या मनसो मे अस्तु. मानिकां कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे. दैवे एषुर्वेरुडः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वौ. स्महि प्रजयामा तनोभिर्मा रदामद्विषते सोमराजन्. अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्तादब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वौ. प्रत्यञ्चो यन्ति निगतः पुनस्ते मयिजां चित्तं प्रबुधा विनेशतु. धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवकं सवितारमभिमातिशाहो. इमं यज्ञमश्विनो वा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात्. अरव्यजानो महेशः शर्मैकं सरस्मिन् हवे पुरोहोतः पुरुक्षो. प्रजायै हर्यश्वमृडेन्द्रमानोरीरिषोमापराधा. येन सपत्ना अपते भवन्तीन्द्राग्निभ्यामुपबाधामहेतान्. वसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशन्मोऽग्रं जेत्तारमधिराजमक्रन्. अर्वाञ्चमिन्द्रममृतो हवामहे योगो जिद्धनदिरस्वदिद्यः. इमं नो यज्ञं वहमे जुहस्वास्य गुरुमो हरिवो मेदिनन्तु वा. देवीं वाचमदनेन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वरन्ति. नो मन्द्रे जमोर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु. अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु. तथास्तु. शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला. त्रयोस्पञ्चरणात्वं सां सर्वतो जयमङ्गलौ. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं. प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेरेङ्घ्रिगुं स्मरामि. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः. तत्र श्रीर्विदयो भूतध्रुवानेतर्मतर्मम. स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते. पुरुषस्तमजन्नित्यं व्रजामि शरणं हरिं. सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्. येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः. येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः. आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां. लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके. शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते. सुमुखश्चेकरन्तश्च कपिलो गजकर्णकः. लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः. धूमकेतुर्गणाध्यक्षः बालचन्द्रो गजाननः. वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः. षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादभे. विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा. सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते.
అభేప్సిదార్థ సిద్ధ్యర్థం పూజితో యస్సురాసురైః సర్వవిఘ్నహరే తస్మై గణాధిపతయే నమః. లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. వాణీహిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. విజయపురందరాభ్యాం నమః. అరుంధదేవతిష్టాభ్యాం నమః. శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. ఇష్టదేవతాభ్యో నమః. కులదేవతాభ్యో నమః. గ్రహదేవతాభ్యో నమః. మండపదేవతాభ్యో నమః. కర్మాంగదేవతాభ్యో నమః. మాతాపితృభ్యో నమః. ఉపవిష్టేభ్యః సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిద్భ్యో నమో నమః. ఆచమ్య ప్రాణానాచమ్య. ఓం కేశవాయ స్వాహ. ఓం నారాయణాయ స్వాహ. ఓం మాధవాయ స్వాహ. ఓం గోవిందాయ నమః. విష్ణవే నమః. మధుసూదనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వామనాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. పద్మనాభాయ నమః. దామోదరాయ నమః. సంకర్షణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. అధోక్షజాయ నమః. నారసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. జనార్దనాయ నమః. ఉపేంద్రాయ నమః. హరే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మయే నమో నమః. उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे प्राणायामे विनियोगः. ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्సువరాప. ఓం. అందరూ కూడా మనస్సులో ఒక్కసారి మమ అనుకోండి. మమ ఉపాత్త సమస్త దుర్దక్షే ద్వార శ్రీపరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీపరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే మంగళే ముహూర్తే అత్ర పృథివ్యాం జంబోద్వీపే भारतवर्षेर्भरतखण्डेर्मेरोर्दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्याद् वायव्यप्रदेशे कृष्णावेण्यां कृष्णागोदावरयोर्मध्यप्रदेशे भाग्यनगरे समस्तदेवताः गोब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यवहिकचान्द्रमानेन स्वस्ति श्री प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये महाशिवरात्रि पर्वदिन समये श्री पार्वती राजराजेश्वर स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थे अमृतमृत्युंजय स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थे महाशिवरात्रि पर्वदिन समये प्रदोष समये शिवरात्रोत्सव दीक्षांगत्वेन प्रदोष निशि पूजा सकृत पूर्वक एकादश पूर्वक येभिर्ब्राह्मण सहायेन अन्योन्य आवर्तन विधानेन शिवरात्रि जागरण दीक्षां कृता प्रदोषतमये पूजनमहं कर्म करिष्ये इति संकल्प्य ఈ యొక్క పరమశివరాత్రి శివరాత్రి మహాపర్వదిన సమయం అయితే అన్ని శివరాత్రులు కూడా మహాశివరాత్రిగా మనం పేర్కొంటాము. శాస్త్రములో ఒక్కొక్క శివరాత్రికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫలితాన్ని చెప్పబడింది. కానీ ఈరోజు ఈ శివరాత్రికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరికీ లభించినటువంటి ఒక గొప్ప వరం లభించనుంది. అదేంటంటే ఈ సంవత్సరము కుంభమేళ జరిగిందండి. మామూలుగా 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కుంభమేళ జరుగుతుంది. అలాంటి కుంభమేళలు 144 ఒక్కసారి 144 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చేటటువంటి కుంభమేళను మహా కుంభమేళ అని అంటారు. అయితే ప్రతి మాఘమాసంలో ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మహామాఘి మరియు కుంభమేళ వస్తుంది. 144 సంవత్సరాలకు వచ్చేటటువంటిది మహాకుంభమేళ. ఈ మాఘమాసంలో మహాకుంభమేళ తరువాత వచ్చేటటువంటి మహాశివరాత్రికి ఒక ప్రత్యేకమైన పేరుందండి. ఆ శివరాత్రి పేరు ప్రణవ శివరాత్రి. పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆత్మలింగము ఈరోజే భూమి మీద మానవులకు కనబడేటటువంటి రోజు. అలానే మనకు సాక్షాత్తు ఈ ప్రణవ మహాశివరాత్రి రోజున మనకు చాముండేశ్వర మహర్షి గురువుగారు సాక్షాత్తు సకల దేవతా స్వరూపమైనటువంటి సాలగ్రామాలతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శివలింగాలను మనకు
పేకూర్చడం జరిగింది. ఆ ఒక శివలింగాల్లో మొత్తము కూడా భారతదేశంలో కాదండి, ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఎవరికి లభ్యం కానిది, అనితర సాధ్యమైనటువంటిది కేవలం హిమాలయాల్లో మరియు గండకీ నదుల్లో కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల నుంచి అరుదుగా లభించేటటువంటి దివ్యమైన శాలగ్రామాలను మన గురువుగారు మహర్షి చాముండేశ్వర గురుగారు సేకరించి మనందరి కొరకు ఈ ప్రణవ మహాశివరాత్రి రోజున వాటన్నిటినీ ఒక శివలింగాకారంలో ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ఎవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సప్తజన్మ కృత పాపం 7 జన్మల్లో చేసుకున్నటువంటి పాపములన్నీ కూడా తొలగిపోవడమే కాకుండా మీకున్నటువంటి సమస్త కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. శంకర సాక్షాత్ శంకరం లోకశంకరం అన్నట్టు సాక్షాత్తు సకల దేవతా స్వరూపమైనటువంటి ఆ శంకరుడు కొలువున్నటువంటి ప్రదేశము, శాలగ్రామమయమైనటువంటి ఆ శివలింగము, శివ సంకల్పమస్తు. ఈ విశ్వములో ఎక్కడ ఏది జరగాలన్నా కానీ శివుని యొక్క సంకల్పం ఉండాలండి. అందులో విశేషించి శివుడాజ్ఞ లేనిదే కూడా చీమైనా కుట్టదు అని అంటారు కదా. అందుకని ఈరోజు ఈ యొక్క మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి రావాలన్నా కానీ శివుని యొక్క ఆజ్ఞ ఉండాలి, లేకపోతే మీరెవరూ కూడా రాలేరు. కాబట్టి ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం, శివ సంకల్పం వల్ల మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడికి ఎంతో యోగం ఉంటే తప్ప రావడం కుదరదు. ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం, చాముండేశ్వర మహర్షి గురువుగారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మీరందరూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు వేదమంత్రముల సాక్షిగా, వేదముల సాక్షిగా సాక్షాత్తు వేద పండితులు మంత్రముల ద్వారా మీ అందరినీ ఉద్దేశించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శివరాత్రి సంకల్పాన్ని చెప్పిస్తామండి. మీరందరూ కూడా ఈ ఒక్క సంకల్పం చాలు, జన్మకొక శివరాత్రి అన్నట్టుగా ఈ సంకల్పాన్ని మాట్లాడకుండా భక్తి శ్రద్ధలతో చెప్పేటటువంటి ప్రతి ఒక్క అక్షరము జాగ్రత్తగా ఈ సంకల్పము ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్లకు మీరు అనుకున్నటువంటి కోరికలన్నీ నెరవేరడమే కాకుండా జన్మ జన్మాంతరంలో ఉన్నటువంటి సమస్త పాపములు కర్మలు క్షయమైపోతాయి. ఆ పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం వల్ల మీకు ధనకనక వస్తువాహన పుత్రపౌత్ర ధేనుకాంచములన్నీ కూడా గురుదేవుని యొక్క అనుగ్రహము, పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మీకు లభిస్తుంది. కాబట్టి నేను చెప్పేటటువంటి ప్రత్యేక సంకల్పమును అందరూ కూడా మాట్లాడకుండా భక్తి శ్రద్ధలతో అనండి. అందరూ కూడా ఓం శ్రీ మహాలింగ పరశివేశ్వర స్వామి దేవత నమో నమః. మమ అందరూ కూడా మనస్సులో మీ యొక్క పేర్లను, మీ యొక్క గోత్ర నామములను చక్కగా చెప్పుకోండి. మమ అనుకోండి అందరూ కూడా. మమ జన్మరాశి వశాత్ నామరాశి వశాత్ జన్మాంశ వశాత్ నామాంశ వశాత్ ఏ ఏ గ్రహాః స్థితాః తైః వర్తమాన వర్తిష్యమాన ఆగామి సూచిత భావిత పూర్వక ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థే మమ జన్మ జన్మ అంతర్గత ఇహ జన్మని మమ జన్మదిన ప్రభృతి అద్యదిన ఏతత్ క్షణ పర్యంతం మధ్యే వర్తానకాలే సంభావితానాం అభక్ష్య భక్ష్యన అపేయ పానాది అదృశ్య దృశ్యక అస్పృశ్య స్పృశ్యక కాయక వాచక మానసిక సహిత శబ్ద స్పర్శ
రూప రస గంధ చిత్త మనో బుద్ధి అహంకార పూర్వక సకల విధ పంచమహాపాతక భస్మీకర సిద్ధ్యర్థం మమ జ్ఞాత అజ్ఞాత కృత సకల విధ దోషపీడ పరిహార సిద్ధ్యర్థం తతః భూత ప్రేత పిశాచ బద్ధ బ్రహ్మరాక్షస యక్ష యమదూత శాకిని ఢాకిని హాకిని కాకిని కామిని సర్ప శ్వాపద జ్వర తస్కర ఉపద్రవాది ఉపఘాతాః సర్వే జ్వలంతం పశ్యంతు మాం రక్షంతు మమ కుటుంబాగుం రక్షంతు మమ ఉద్యోగ వ్యాపార గృహేషు స్థలేషు అనండి అందరూ కూడా అగ్ని బాధ చోర బాధ రాజబాధ అధికార బాధ రుణ బాధ శత్రు బాధ నివారణ సిద్ధ్యర్థం నరదిష్టి నరఘోష పరయంత్ర పరమంత్ర పరతంత్ర పరప్రయోగ సిద్ధాది శాపాది పూర్వక సకల విధ దుష్ట సర్వదోష పీడ పరిహార సిద్ధ్యర్థం పార్వతి రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థే మహాశివరాత్రి ప్రణవ మహాశివరాత్రి పర్వదిన సమయే ప్రణవ మహాశివరాత్రి పర్వదిన సమయే ప్రదోష సమయే మహా లింగ పరశివ ఈశ్వర అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థే శివరాత్రి జాగరణ ఉత్సవ అంగత్వేన పూజనం అహం కర్మ కరిష్యే ఇతి సంకల్ప్య ఓం న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసుకో పరేణ న కన్నిహితం గుహాయాం విప్రాజతే దత్తదే విశంతిని ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात्मनमुच्यन्ते सर्वं दक्रं विभावं परमेष्टभूतं यत्पुण्डरीकं परमध्यमग्रस्तं तत्रापि गक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तरुपासितव्यं यो वेरादौ स्वरः प्रोक्तो वेरान्ते जत्पुत्रः तस्य प्रकृतिलीलस्य परस्य महेश्वरः ॐ देवज्जो यवेशस्तमयद्वेदाना मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विश्वरग्निः ममान्तरिक्षमरुतो भवस्तु मह्यं प्रातर्भवतान्तामे अस्मिन् मयि देवाद्रविणमाय यन्तां मय्याशीरस्मै देवो हरिः दैव्याहोतारामपूर्वे निष्ठास्यामतनवासुर्याः भाग्यं विदन्तममयानि हव्यागोतिः सत्या मनसो मे अस्तु ये नो मानिगाङ्गतमक्षराहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे दैवेश्वरर्वीररुणक्रोत विश्वे देवास इह वीरयुद्धं माहास्महि प्रजयामातनाभिर्मारदामतिषते सोमराजन् अग्निर्मन्युं प्रजनदं पुरस्तादब्दो गोपाः परिवाहिनस्त्वं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय जगन्ताय विघ्नविनाशिने सुबुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः
प्रजावान् पशुमान् भवति पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो आयतनवान् भवति य एवं वेद आयतनवान् भवति नमः सोमाय रुद्राय नमः ताम्राय अरुणाय नमः शुक्राय अजमलाय ओम ज्योतिष्परेन्द्वाधारयामि ओम ज्योतिष्परेन्द्वाधारयामि ज्योतिष्कृतन्द्वाधारयामि ज्योतिर्विरन्द्वाधारयामि भास्वरेन्द्वाधारयामि द्रन्तेन्द्वाधारयामि मल्मलाभवन्तेन्द्वाधारयामि दीप्यमानान्वाधारयामि रोचमानान्वाधारयामि रस्वान्वाधारयामि बृहज्योतिषन्वाधारयामि बोधयन्तीन्वाधारयामि जागृतीन्वाधारयामि बुद्धिप्यस्तुजातवेदो भग्रनिर्ममा अशोकश्चमक्यमावह दीपनं च दिशो दिशा दीपराजाय नमः गोभो दीपनमस्तुभ्यमात्मज्योतिप्रकाशकः यावत् पूजां समाप्तस्य तावत् त्वं स्थिरा भव बोधीपब्रह्मरूपाय कर्मसाक्षीत्यविद्यकृतो यावत् पूजां समाप्तस्य तावत् त्वं स्थिरा भव स्वजातवेदो भग्रनिर्ममा अशोकश्चमक्यमावह जीवनं च दिशो दिशा साध्यं त्रिभक्त संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यनिमिरामः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकाद्घोरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपं ज्योतिपरं ब्रह्मा दीपं सर्वतमोपहं दीपेन साध्यते सर्वं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते दीपराजाय विद्महे स्वप्रकाशाय धीमहि तन्नो दीपराजः प्रचोदयात् अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः दीपराजाय नमः लं पृथिवी तत्त्वात्मकाय नमः गन्धं परकल्पयामि हम आकाशतत्त्वात्मकाय नमः पुष्पं परकल्पयामि यं वायुतत्त्वात्मकाय नमः धूपं परकल्पयामि रं वह्नितत्त्वात्मकाय नमः दीपं परकल्पयामि वं अमृततत्त्वात्मकाय नमो नमः अमृतनैवेद्यं परकल्पयामि सं सर्वतत्त्वात्मकाय नमो नमः ताम्बूलादि सर्वोपचारार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि दीपराजाय नमो नमः हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर ओम नमः शिवाय अंदरू చేతులెత్తి చెప్పాలి ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ हर हर महादेव हर सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्
रुद्राय नमस्ताम्राय अरुणाय नमः शंगाय पशुपतये नमो उग्राय भीमाय नमो अग्रे वदाय दूरे वदाय नमो हन्त्रे जहनीयते नमो वृक्षेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे नमः योभवे नमः शंकराय नमस्कराय नमः शिवाय शिवतराय शंकरे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वत्सश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे युक्ताच मे भक्ताच मे क्षेमश्च मे धृतश्च मे विश्वञ्च मे महश्च संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मे अर्थञ्च मे मृतञ्च मे यक्षञ्च मे नामयश्च मे देवादिश्च मे दीर्घायुक्तञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे शयनञ्च मे सुषाच मे सुधिरञ्च मे सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व माम् ఓం నమః శివాయ. ఇవన్నీ కూడా హిమాలయాల్లో మేము సేకరించినటువంటి ఈ సాలగ్రామాలన్నింటినీ కూడా వేలాది సాలగ్రామాలని ఇక్కడ మనం చేసి ఒక సాలగ్రామానికి అభిషేకం చేస్తేనే తరతరాలు వర్ధిల్లుతుంది. అటువంటిది మనం వేలాది సాలగ్రామాలు వీటికి లెక్కకు మించి ఉన్నాయన్నమాట. ఈ వేలాది సాలగ్రామాలన్నిటికీ మనం అభిషేకం చేసి ఆ అభిషేక జలాన్ని మనం నెత్తి మీద జల్లుకుంటేనే మన తరతరాలు వంశ వృద్ధి కలుగుతుంది. అలాగే విశేషమైనటువంటి సుఖ సౌఖ్యాలు, వృద్ధి, సుఖవృద్ధి, ఆయుర్వృద్ధి, ధనవృద్ధి అన్నీ కలుగుతాయి. ఆయుష్ని పెంపొందింపజేసే అత్యంత అరుదైన పూజ ఏదైతే ఉందో అదే సాలగ్రామ పూజ. ఆ సాలగ్రామాలకి అభిషేకం చేయడం అనేది ఇక్కడ అదృష్టం ఉంటేనే ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం కలుగుతుంది. కాబట్టి మీరు చాలా అదృష్టవంతులుగా నేను భావిస్తున్నాను. ఆ పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం మీకు కలిగింది. శుభం భవతు. ఓం सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व माम् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः ओम पंचमे मयश्चमे प्रियंचमे कामश्चमे सौमनसश्चमे भद्रञ्चमे श्रेयश्चमे वस्यश्चमे यशश्चमे भगश्चमे द्रविणञ्चमे यन्ताचमे धत्ताचमे क्षेमश्चमे धृतश्चमे विष्णुश्चमे महश्चमे संविच्चमे ज्ञात्रञ्चमे सोश्चमे प्रसोश्चमे क्षीरञ्चमलयश्चमरुतञ्चमे अमृतञ्चमे क्ष्वञ्चमे नामयश्चमे जीवादुश्चमे दीर्घायुष्चमे नमित्रञ्चमे भयञ्चमे सुगञ्चमे शेनञ्चमे सुषाचमे सुदिनञ्चमे ओम एकाचमे तिस्रश्चमे पंचदमे सप्तदमे नवदमे एकादशमे त्रयोदशमे पंचदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकविंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पंचविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशतिश्चमे
त्रयस्त्रिकं च मे षोडशमेकं चतुष्टमे चतुर्वेकं चतुष्टमे अष्टावेकं चतुष्टमे द्वात्रिकं चतुष्टमे षट्रिकं चतुष्टमे चत्वारिकं चतुष्टमे चतुश्चत्वारिकं चतुष्टमे अष्टाचत्वारिकं चतुष्टमे वाजश्च प्रथमश्च विजश्च कृतश्च मूर्धा च व्यष्ट्यश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडारे बहोर्मनुर्यग्नेर्भक्तामुदाने सकं विश्वे देवासो पृथिवी मातर्मा माहिगुं मधुजरिष्ये मधुवच्चे देवेभ्यो वाचमुद्यातकं स्रोषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु शोभायै पितरो न वरन्तु ओम शांति 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 वामदेवाय नमः ఓం నమ శివాయ దయచేసి అందరూ కూడా చేతులు ఎత్తి ఒకసారి అండి ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఈ రోజు గనుక ఎవరైతే ఎన్నిసార్లు ఎక్కువగా ఓం నమ శివాయ అంటారో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఈతి బాధలన్నీ పోతాయి అదొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి మాధవరం కృష్ణారావు గారు విచ్చేసి ఉన్నారు వారి యొక్క కరకమలములతో ఆ యొక్క దాదాపుగా 2000 సాలగ్రామాలకు అభిషేకం జరుగుతూ ఉన్నది మంత్రోచ్చారణలతో ఈరోజు శివరాత్రి నిజంగా ఒకటి ఆలోచిస్తే శివరాత్రి శివము అంటే అర్థం ఏంటంటే శుభము అని అర్థం ఈ శుభమైనటువంటి వేళలో శుభకార్యాలు చేస్తూ ఉంటే మన యొక్క ఐహికమైనటువంటి బాధలన్నీ తీరిపోతాయి అనేటువంటిది పెద్దలు చెప్పినటువంటి విషయం ఈరోజు మహర్షి గారు అనేటువంటి చాముండేశ్వర మహర్షి వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ మహత్కార్యం ఈరోజు వారు ఒక వారం రోజుల ముందు అనుకున్నారు ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయాలి అంతా లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఈరోజు అనేకమైనటువంటి పెద్దలు కూడా ఇంకా విచ్చేస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం మన మధ్యలో మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి మాధవరం కృష్ణారావు గారు మన ముందున్నారు వారి యొక్క 2 విషయాలు వారి మాటలు మనం విందాం ఈ శుభ సందర్భంలో ఊర్ధ్వలింగాయ నమః हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः भवाय नमः check hal ఓం నమః శివాయ శ్రీకృష్ణ చాముండేశ్వరి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి కుక్కట్పల్లి కాన్ఫరెన్స్లో జరగడం అనేది గురువారికి పాదాభివందన చేస్తూ మా శివరాత్రి సందర్భంగా ఎంతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి వాతావరణంలో ఈరోజు మా చేతుల మీద ఈ పుణ్య కార్యక్రమం నడిపించడం అనేటువంటిది కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. గురుస్వామి గారు ఇక్కడ మఠం ఇది 570 ఎకరాల మఠం ఇది పక్కది. అందులో 1000 సంవత్సరాలటువంటి లింగం ఉంది అందులో. ఇప్పుడు ఈ 570 ఎకరాల ల్యాండ్ కూడా మఠం వాళ్ళు ప్రజలకు అంకితం చేశారు. ఈ పక్కకి ఉంటుంది ఈ ల్యాండ్ అంతా వాళ్ళదే. కాబట్టి పుణ్యక్షేత్రంలో ఎప్పుడో గురువులు మియస్ వంటి వాళ్ళు తపస్సు చేసేటువంటి స్థలంలో ఇలా మీరు ఈ కార్యక్రమం చేయడం అనేది ఆనందంగా ఉంది. నిజంగా ఎంతో గొప్పతనం ఈరోజు మా చేతుల మీద నడపడానికి మీ అందరూ కూడా మీ ఆశీర్వాదం మాకు ఇవ్వాలని, రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇవ్వాలని, దేశ ప్రజలకు కూడా మీ దీవెనలు ఉండాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియస్తూ ఓం నమః శివాయ. ధన్యవాదాలు ఎమ్మెల్యే గారు. నిజంగా అందరికన్నా ముందు వారే వచ్చారు ఇవాళ. ఆ యొక్క బాబురావు గారు స్థానికమైనటువంటి కార్పొరేటర్ గారు నిజం వీరికి ముందు ఆశీస్సులు దొరికాయి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే శివరాత్రి రోజు మనం అందరం కూడా జాగరణ ఉంటాం. అసలు జాగరణ అంటే ఏంటంటే ఉపవాసంతో కూడిన జాగరణ. ఉపవాసము అంటే దేవుడికి దగ్గరగా వెళ్ళడము అని అర్థం. అంటే ఆ దేవుణ్ణి స్మరించుకుంటూ ఉపవాస దీక్ష చేస్తున్నటువంటి మనందరం కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమంలో ఈరోజు పాల్గొంటున్నాం. కాబట్టి నిజంగా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అన్నారు,
ఇంతకుముందు వచ్చినటువంటి సిఐ గారు, ఏసీపీ గారు కూడా అన్నారు, మేము కూడా వస్తాం రాజు గారు, ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భవ్యమైనటువంటి కార్యక్రమంలో మా ఏరియాలో చేస్తున్నారు, మేము పాల్గొంటామని చెప్పారు. నిజంగా వారికి సంతోషం. మా ఎమ్మెల్యే గారు ఎప్పుడు వస్తున్నారని అడిగారు. అంటే వారు ముందే వచ్చి పోతున్నారని చెప్పాము. అయ్యో అట్లనా అని చెప్పేసి అడిగారు. అంటే చెప్తున్నాను ఏంటంటే, ఒక శుభమైనటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అనేటువంటిది ఒక యశస్సు. అంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఏదైతే మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క బాధ్యత ఏదైతే ఉందో, బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నాము అనేటువంటి మనం మీద ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క మహత్కార్యం నిజంగా వారు చాముండేశ్వర మహర్షి 14 సంవత్సరాలు హిమాలయాలలో తపస్సు చేసి, అక్కడ వారు తపస్సు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అనేకమైనటువంటి బాధలు పడ్డారు. అయినా తపస్సు నిర్వహించి అక్కడి నుండి వచ్చేప్పుడు అనేకమైనటువంటి సాలగ్రామాలు తీసుకొచ్చారు. ఆ గండకీ రివర్ నుంచి, నర్మదా రివర్ నుంచి సాలగ్రామాలు తీసుకొచ్చారు. ఆ సాలగ్రామాలకి ఈరోజు అభిషేకం చేసి, ఆ అభిషేకం చేసినటువంటి ఆ యొక్క పవిత్రమైన జలాన్ని మనందరి మీద చల్లడం అనేటువంటిది మన యొక్క భాగ్యం. కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేద్దామని చెప్పేసి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలుపుతూ, భగవద్భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా విచ్చేసినటువంటి కార్పొరేటర్ గారు మరి ఎమ్మెల్యే గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, జై శ్రీరామ్. రుద్రాక్ష వైభవం